नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विशेषण अने तेना प्रकार विषे बात करवाना छीए। विशेषण तमे अगाउना धोरणमां भणी ज गया छो अने आपणे प्रश्नपत्रना विभाग सी मां व्याकरणमां विशेषण अंगेना 2 प्रश्नो पूछाय छे, तो आपणे आजे विशेषण विषे जोईए। तमे जुओ छो विशेषण एटले शुं? तो जे संज्ञा के नामना अर्थ में वधारो करे तेने विशेषण कहे छे। जे पद नाम अथवा संज्ञाना अर्थ में वधारो करतुं होय एने विशेषण कहेवाय। तमे नीचेना उदाहरणों आप्या छे ए जोशो तो तमने समजाशे। दाखला तरीके शाळामां मोटुं मैदान छे। आ वाक्य आपणे शाळामां मैदान छे एम कहीए तोय चाले, पण અહીં एक વધારાનું मोटू शब्द उमेरायो छे। आ मोटू ए मैदाननी विशेषता बतावे छे। बीजું उदाहरण तमे जुओ, जानैयाओए केसरी साफो પહેર્યો छे। અહીં केसरी साफो, साफानो रंग એટલે साफाना रंगनी विशेषता અહીંયા ઉદાહરણમાં बतावी छे। અને ત્રીજું उदाहरण छे रमेश विद्यार्थी छे। અહીં रमेश होशियार विद्यार्थी छे એટલે होशियार ए एना गुण में वधारो करे छे, एना अर्थ में वधारो करे छे। एटले कोई पण एवुं पद जे संज्ञा के नामना अर्थ में वधारो करतुं होय तेने विशेषण कहे छे। अहीं विशेषणना नीचे आपणे लख्युं छे विद्यार्थी मित्रों के जे पद द्वारा कंईक विशेषता सूचवाय एने विशेषण कहे छे, अने जेनी विशेषता दर्शाववामां आवे एने विशेष्य कहे छे। विशेष्य एटले नाम अथवा संज्ञा, अने ए संज्ञानो अर्थमां जे पद वधारो करे ए विशेषण कहेवाय। एटले विशेषण खास ध्यान राखजो, संज्ञा के नामना अर्थमां वधारो करतुं पद एने आपणे विशेषण तरीके ओळखीशुं। विद्यार्थी मित्रों, विशेषणना आम तो मुख्य 2 प्रकार छे, एक विकारी विशेषण अने अविकारी विशेषण। हवे विकारी अने अविकारी विशेषण कोने कहेवाय एना विषे आपणे समजीशुं। અહીં विकारी विशेषण एटले जे विशेषणमां लिंग के वचन प्रमाणे फेरफार थाय तेने आपणे विकारी विशेषण कहीए छीए। लिंग एटले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वचन एटले एक वचन, बहुवचन, आवा जुदा जुदा पदों ज्यारे वपराया होय नाम के संज्ञाना रूपे, अने ए प्रमाणे विशेषण माटेनुं जे पद होय एमां फेरफार थाय तेने आपणे विकारी विशेषण कहीशुं। અહીં મેં ઉદાહરણ લખ્યા છે, તે મોટો ડુંગર છે। બીજું ઉદાહરણ છે, તે મોટું પુસ્તક છે। ત્રીજું ઉદાહરણ છે, તે મોટી દિવાલ છે। અને ચોથું ઉદાહરણ છે, તે મોટા વિદ્યાર્થીઓ છે। તો અહીં જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડુંગર એ પુલ્લિંગ છે, પુસ્તક ए नपुंसकलिंग छे, दीवाल ए स्त्रीलिंग छे, अने विद्यार्थीओ ए बहुवचन में वपरायेला छे। एटले बहुवचन में वपरायेला पदोनी आगळ जे विशेषण वपरायुं छे एमां तमे जुओ विशेषण एक ज छे, पण लिंग प्रमाणे एमां फेरफार जोवा मळे छे। डुंगर पुल्लिंग छे तो एमां मोटो विशेषण, पुस्तक नपुंसकलिंग छे तो एमां मोटुं विशेषण, दीवाल ए स्त्रीलिंग छे तो एमां मोटी विशेषण, अने विद्यार्थीओ बहुवचन में छे ते मोटा विशेषण। एटले अहीं मोटो, मोटू, मोटी, मोटा आवा लिंग अने वचन प्रमाणे पदमां फेरफार थाय तेने आपणे विकारी विशेषण कहीशुं। आ उपरांत तमे नानुं, मोटुं, रूपाळुं, तमे रूपाळुं को, रूपाળી को, रूपाळुं को, रूपाळो को, लिंग प्रमाणे एमां जे फेरफार थाय ए फेरफार ने आपणे विकारी विशेषण तरीके ओळखीए छीए। अने अविकारी विशेषण, अविकारी विशेषण एटले जे विशेषणमां लिंग के वचन प्रमाणे कोई फेरफार न थाय तेने आपणे अविकारी विशेषण कहीशुं। અહીં પણ તમે જુઓ, મેં ઉદાહરણ આપ્યા છે, તે હોશિયાર છોકરો છે। છોકરો એ પુલ્લિંગ છે, એના આગળ વિશેષણ લાગ્યું છે હોશિયાર। बीजू उदाहरण छे, ते होशियार छोकरी छे। छोकरी ए स्त्रीलिंग छे, होशियार ए विशेषण छे।
તે હોશિયાર છોકરું છે. છોકરું એ નપુંસકલિંગ છે અને હોશિયાર એ વિશેષણ છે. તે હોશિયાર છોકરાઓ છે. છોકરાઓ અહીં બહુવચનમાં વપરાયું છે અને હોશિયાર વિશેષણ તરીકે વપરાયું છે. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ કે લિંગ પ્રમાણે છોકરો, છોકરી, છોકરું, છોકરાઓ લિંગ અને વચન પ્રમાણે જેમ અલગ અલગ આવે એમ અહીં વિશેષણ એકના એક જ રહે છે. એ વિશેષણમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી. એટલે જે વિશેષણોમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન ન આવે, એમાં ફેરફાર ન થાય, એને આપણે અવિકારી વિશેષણ કહીશું. અવિકારી વિશેષણમાં સરસ, સુંદર, તમે સુંદર હોય તો સુંદરી, સુંદરો, સુંદરાઓ એવું આપણે ન કરી શકીએ. સુંદર એ લિંગ કે દરેક વચનમાં એક જ પ્રમાણે વપરાય છે, માટે તે અવિકારી વિશેષણ છે. આમ વિશેષણના વિકારી અને અવિકારી પ્રકારો જોયા પછી આપણે કાર્ય પ્રમાણે વિશેષણના કેટલા પ્રકારો પડે એ આપણે જોઈશું. તો કાર્ય પ્રમાણે વિશેષણના પ્રકાર જોઈએ તો ગુણવાચક વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ, પરિમાણવાચક વિશેષણ, સંબંધવાચક વિશેષણ, સાર્વનામિક વિશેષણ, નામિક વિશેષણ અને ક્રિયાવાચક વિશેષણ એ કાર્ય પ્રમાણે વિશેષણના મુખ્ય પ્રકારો પડે છે. તો એ પ્રકારો વિશે હવે આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલા ગુણવાચક વિશેષણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નામના સંદર્ભમાં જ આપણે સમજી જઈએ કે જેમાં ગુણ દર્શાવેલો હોય. અહીં આપણે વ્યાખ્યા લખી છે કે જે વિશેષણ નામ કે સંજ્ઞાના ગુણમાં વધારો કરે તેને આપણે ગુણવાચક વિશેષણ કહીએ છીએ. અહીં સંજ્ઞા કે નામ એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય કે કોઈ પણ પદાર્થ, એનો ગુણ દર્શાવતું જે પદ છે એને આપણે વિશેષણ કહીશું. અહીં એના ઉદાહરણ પણ મેં આપ્યા છે. બગીચામાં સુંદર ફૂલો છે. અહીં આપણે સીધે સીધું એમ કહીએ બગીચામાં ફૂલો છે તો ચાલે, પણ સુંદર એ ફૂલોના અર્થમાં, ફૂલ એ સંજ્ઞા છે અને એના અર્થમાં વધારો સુંદરના સંદર્ભમાં કરે છે, એટલે સુંદર એ વિશેષણ છે. અહીં સંજ્ઞા એ વિશેષ્ય છે અને સુંદર એ વિશેષણ છે, એટલે સંજ્ઞાના અર્થમાં જે વધારો કરે, જે ગુણસૂચક પદ છે એને આપણે વિશેષણ કહીશું. અહીં ગુણવાચક વિશેષણ કહીશું. બીજું ઉદાહરણ છે તે દયાળુ રાજા છે. તે રાજા છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે, પણ રાજા કેવો છે? દયાળુ. તો અહીં દયાળુ એ વ્યક્તિનો ગુણ દર્શાવે છે, એટલે એ ગુણવાચક વિશેષણ છે. ગાંધીજી સાદું જીવન જીવતા. તો અહીં ગાંધીજી કેવું જીવન જીવતા? તો સાદું. અહીં તમે ખાસ યાદ રાખજો, ગુણવાચક વિશેષણ શોધવા માટે આપણે કેવો, કેવી, કેવું એવા દ્વારા પ્રશ્નો કરીએ તો આપણને ગુણવાચક વિશેષણ મળી જાય. આગળનું ઉદાહરણ જુઓ. ખોડા ઢોરને પાંજરાપોળમાં મૂકવા જેવું ગણાય. અહીં ખોડું ઢોર, ખોડા ઢોર એટલે જે ખોડ ખાપણ વાળું હોય એવું, એટલે અહીં એ ઢોરની વિશેષતા બતાવી છે. ઢોર એ સંજ્ઞા છે, નામ છે, અને ખોડા એ એની આગળ વિશેષણ વપરાયેલું છે. પાંચમું ઉદાહરણ મોર મુગુટ શિર સુંદર ધર્યો. કાવ્ય પંક્તિ છે મોર મુગુટ શિર સુંદર ધર્યો. અહીં મુગુટ કેવો છે? તો સુંદર. તો સુંદર એ વિશેષણ છે. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂલની સુંદરતા, રાજાની દયાળુ, ગાંધીજીનું સાદું જીવન, ઢોર એ ખોડું બતાવ્યું છે. આ દરેક વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થના ગુણોનું સૂચન કરે છે, એટલે આ ગુણવાચક વિશેષણના ઉદાહરણો છે. મેં તમને અગાઉ પણ કહ્યું હતું કે સંજ્ઞાને તમે કેવો, કેવી, કેવા, કેવું વગેરે દ્વારા પ્રશ્નો પૂછો અને જે જવાબ મળે એ એનો ગુણ દર્શાવે છે અને એ ગુણવાચક વિશેષણ છે. ટૂંકમાં દરેક એવા પદાર્થ, વ્યક્તિ કે વસ્તુનો ગુણનું સૂચન જે પદ દ્વારા થાય એને આપણે ગુણવાચક વિશેષણ કહીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુણવાચક વિશેષણના કેટલાક પેટા પ્રકારો પણ છે. અહીં મેં તમને બતાવ્યા છે રંગવાચક વિશેષણ, સ્વાદવાચક વિશેષણ અને આકારવાચક વિશેષણ. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થના રંગની વિશેષતા બતાવે,
એના સ્વાદની વિશેષતા બતાવે કે એના આકારની વિશેષતા બતાવે તો એને પણ આપણે ગુણવાચક વિશેષણ જ ગણીશું. અહીં અલગથી એના પેટા પ્રકાર તરીકે એટલે દર્શાવ્યા છે કે તમને સમજવામાં સરળ રહે કે ભાઈ રંગવાચક વિશેષણ તો જેમાં રંગની વિશેષતા બતાવી હોય, જે પદ દ્વારા રંગની વિશેષતા બતાવાય એ રંગવાચક વિશેષણ. અહીં મેં ઉદાહરણ પણ આપ્યા છે. લાલ મરચું, પીળું પાંદડું, કેસરી સાફો, લાલ ગુલાબ, પીળી લાઈટ, સફેદ શર્ટ, તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ શકો. તો જે રંગ બતાવે છે એ ગુણ બતાવે છે અને એટલે એ ગુણવાચક વિશેષણ છે. એ જ પ્રમાણે સ્વાદવાચક વિશેષણ એટલે જે સ્વાદની વિશેષતા બતાવે એને આપણે સ્વાદવાચક વિશેષણ કહીશું. તો સ્વાદ એટલે કડવો લીમડો, તીખું મરચું, એવી રીતે મોળું, મીઠું, ખારું, ફીકું, તીખું, જુદા જુદા સ્વાદના સંદર્ભમાં વિશેષતા દર્શાવતા પદો છે એટલે એ પણ સ્વાદનો ગુણ બતાવે છે, માટે એ પણ ગુણવાચક વિશેષણ છે. અને એવી જ રીતે આકારવાચક વિશેષણ જે આકારની વિશેષતા બતાવે છે, એટલે ચોરસ હોય, લંબચોરસ હોય, ગોળ હોય, એટલે કોઈ પણ પદની સાથે આકારનું સૂચન કર્યું હોય તો એ એના ગુણનું સૂચન કરે છે. એટલે આ રંગવાચક, સ્વાદવાચક અને આકારવાચક એ ત્રણેય પેટા પ્રકાર એ ગુણવાચક વિશેષણના જ છે. એટલે ગુણ અને એની સાથે સાથે રંગ, સ્વાદ અને આકાર પણ દર્શાવતા જે પદો છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગુણવાચક વિશેષણમાં ગણીશું. ગુણવાચક વિશેષણ પછી હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સંખ્યાવાચક વિશેષણ. તો નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય કે જે વિશેષણ સંખ્યા દર્શાવી નામના અર્થમાં વધારો કરે તેને આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહીશું. અહીં મેં ઉદાહરણ આપ્યા છે. 50 વિદ્યાર્થીઓ પ્રવાસમાં ગયા. તો વિદ્યાર્થીઓ કેટલા હતા? 50. તો અહીં 50 એ સંખ્યા દર્શાવે છે એટલે પદમાં જ્યાં પણ સંખ્યા દર્શાવી હોય એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ. બીજા ઉદાહરણમાં તમે જુઓ, તેણે 1 ડઝન કેળા લીધા. તો કેળા એ સંજ્ઞા છે અને 1 ડઝન એ એની સંખ્યા બતાવે છે એટલે એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે. ત્યારે મારી ઉંમર 25 વર્ષની હતી. તો આમાં પણ 25 એ સંખ્યા બતાવે છે માટે એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે. અને છેલ્લું ઉદાહરણ, એક નાની ઓરડીમાં 10 માણસો રહેતા હતા. તો અહીં પણ સંખ્યા 10 માણસો એ સંજ્ઞા છે. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમ ગુણવાચક વિશેષણમાં આપણે કેવું, કેવી, કેવું વગેરે પ્રશ્નો દ્વારા એના ગુણનો આપણને જવાબ મળે, એમ અહીં સંખ્યાવાચક વિશેષણમાં કેટલું, કેટલી, કેટલા વગેરે દ્વારા આપણે પ્રશ્નો કરીશું તો આપણને ચોક્કસ સંખ્યા મળશે અને એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ. દાખલા તરીકે 50 વિદ્યાર્થીઓ પ્રવાસમાં ગયા. તો અહીં આપણે પૂછીએ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ? તો જવાબ મળે વાક્યમાંથી જ 50. તો 50 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે. આ પ્રમાણે સંખ્યાવાચક વિશેષણના આ ઉદાહરણો ઉપરથી આપણને સમજાય કે જ્યાં સંખ્યા દર્શાવી હોય, જે પદ દ્વારા સંખ્યા દર્શાવે તેને સંખ્યાવાચક વિશેષણ પણ કહે છે. સંખ્યાવાચક વિશેષણમાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક બીજો એનો પેટા પ્રકાર પડે છે ક્રમવાચક વિશેષણ. એટલે જે દર્શાવે છે સંખ્યા પણ એક ક્રમિક સંખ્યા દર્શાવે. પેલી સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા હોય જ્યારે આ ક્રમિક સંખ્યા. મેં વ્યાખ્યામાં પણ લખ્યું છે, જુઓ કે જે વિશેષણ ક્રમ દર્શાવી નામના અર્થમાં વધારો કરે તેને ક્રમવાચક વિશેષણ કહે છે. ઉદાહરણ તમે જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પ્રિયંકા પ્રથમ નંબરે પાસ થઈ. તો અહીં પ્રથમ એ સંખ્યા છે માટે એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે. અમે ટ્રેનના 5મા ડબ્બામાં બેઠા. તો અહીં 5મા એ ક્રમ દર્શાવે છે માટે એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે. અને ત્રીજા ઉદાહરણમાં શિવજીએ ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું. તો ત્રીજું એ પણ સંખ્યા દર્શાવે છે. આ ક્રમિક સંખ્યાઓ બતાવે છે, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, 5મું. એટલે એ ક્રમવાચક વિશેષણ પણ મૂળ એ સંખ્યાવાચક વિશેષણનો જ પ્રકાર છે. એટલે પેલી જે સંખ્યાવાચક વિશેષણમાં આપણે ઉદાહરણો જોયા હતા એ અને આ
એ બંને સંખ્યાવાચક વિશેષણના ઉદાહરણો જ ગણી શકાય। આ તો પેટા પ્રકારમાં તમને ખબર પડે કે આવા ક્રમ આપેલા હોય તો એ ક્રમવાચક વિશેષણ પણ કહેવાય। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ પરિમાણવાચક વિશેષણ। પરિમાણ તમે વ્યાખ્યા જુઓ કે જે વિશેષણ નામની માત્રા કે જથ્થો દર્શાવે છે તેને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહે છે। એટલે કોઈ પણ એવું પદ કે જે એનો જથ્થો, એની માત્રા, એનું પ્રમાણ દર્શાવતા હોય એ પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। તમે ઉદાહરણ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે જથ્થો અથવા માત્રા એ કયા પદો દ્વારા દર્શાવી શકાય। પહેલું ઉદાહરણ છે, તેના હાથમાં થોડાક ફળો હતા। અહીં ફળ એ સંજ્ઞા છે અને થોડાક જે આપણે નિશ્ચિત કરી શકતા નથી, જેનો ચોક્કસ આંકડો આપણે મેળવી શકતા નથી, એ પ્રમાણ અથવા જથ્થો કહેવાય। થોડાક એટલે એના હાથમાં સમાઈ શકે એટલા, ગણ્યા નથી એવા થોડાક એ જથ્થાનું પ્રમાણ બતાવે છે, એટલે એ પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। મેં ઘણા લોકોને સમજાવ્યા, તો અહીં ઘણા એટલે કેટલા એ નિશ્ચિત નથી, પણ ઘણા એટલે એક સંખ્યા આપણી સામે મૂકી, એક જથ્થો મૂક્યો, એક પ્રમાણ મૂક્યું, એટલે એ પ્રમાણવાચક વિશેષણનું ઉદાહરણ છે। એવી રીતે આગળ ઉદાહરણ જુઓ, કાલે ખૂબ વરસાદ પડ્યો। અહીં ખૂબ કેટલો એનો કોઈ ચોક્કસ માપ નહીં, પણ એક જથ્થો દર્શાવ્યો કે ખૂબ વરસાદ પડ્યો, તો ખૂબ એ પરિમાણવાચક છે। સાંઈ બાબાના મંદિરમાં અઢળક સોનું છે, તો અહીં અઢળક એ પણ જથ્થો બતાવે છે, એટલે એ પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। અને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ મેદાનમાં રમે છે, તો અહીં કેટલાક એ પણ એનું પ્રમાણ કે જથ્થો બતાવે છે। આમ થોડાક, ઘણા, ખૂબ, અઢળક, કેટલાક આવા જે પદો છે એ પદો સંજ્ઞાની આગળ આવી અને એક ચોક્કસ માપ, એક જથ્થો આપણી સામે જે પદો દ્વારા રજૂ થાય એને આપણે પરિમાણવાચક વિશેષણ તરીકે ઓળખીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંબંધવાચક વિશેષણ એટલે જે વિશેષણ બે પદ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે। બે પદ વચ્ચેનો સંબંધ, અહીં તમે ઉદાહરણ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે બે પદ વચ્ચે કેવી રીતે સંબંધ દર્શાવી શકાય। પહેલું ઉદાહરણ છે, તેને ઊંઘની દવા આપીએ છીએ। અહીં તમે જુઓ કે તેને દવા આપીએ છીએ એમ લખો તોય ચાલે, પણ દવા જુદા જુદા દર્દની હોય। અહીં એને કયા દર્દની દવા આપવામાં આવી છે? તો ઊંઘની। તો જે ઊંઘની દવા, ઊંઘની અને દવા, ઊંઘ અને દવા આ બંને પદો વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે। બીજું ઉદાહરણ જુઓ, મેં પિતાજીના હાથમાં ચિઠ્ઠી મૂકી, એટલે હાથમાં કોના? પિતાજીના, એટલે અહીં પિતાજી અને હાથ એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ છે। મેં હાથમાં ચિઠ્ઠી મૂકી એટલું કહીએ તો પણ વાક્ય ચાલે, પણ અહીં બંને હાથ અને પિતાજી બંને વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરવાની વાત છે, એટલે એ સંબંધવાચક વિશેષણ છે। અને છેલ્લું ઉદાહરણ જુઓ, તેને કેરીનું અથાણું બનાવ્યું। તો અથાણું શેનું બનાવ્યું? કેરીનું। તો કેરીનું અથાણું એટલે કેરી અને અથાણા વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કર્યો। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ કે આવા સંબંધો સ્પષ્ટ કરવા માટે બે પદોની વચ્ચે પ્રત્યયો લાગેલા છે। ઊંઘની એટલે ની પ્રત્યય, પિતાજી ના પ્રત્યય અને કેરીનું અથાણું। એટલે યાદ રાખજો કે બે પદો વચ્ચે સંબંધ દર્શાવવા માટે વિભક્તિનો જે ન પ્રત્યય, એના રૂપો નો, ની, નું, ના, એ આ બે પદો વચ્ચે આવ્યા હોય ત્યારે એ સંબંધવાચક વિશેષણ આપણે કહી શકીએ। જો કે આ વિશેષણો ખાસ પૂછાય એવું બહુ ઓછું બને છે, છતાંય વિશેષણના પ્રકાર તરીકે આપણે એને સમજવું પડે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ આવા ઉદાહરણોનો અભ્યાસ તમે વિશેષ કરતા રહેજો। હવે સાર્વનામિક વિશેષણ, જે વિશેષણ સર્વનામ દર્શાવી, નામ ઉપરથી જ આપણને ખબર પડે
કે જે વિશેષણ સર્વનામ દર્શાવી નામના અર્થમાં વધારો કરે તેને સાર્વનામિક વિશેષણ કહે છે. નામને બદલે વપરાય એને આપણે સર્વનામ કહીએ છીએ. એમાં પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ, એમાં જે જુદા જુદા પ્રકારના સર્વનામો આપણે તમે ભણી ગયા છો એ જ સર્વનામ જ્યારે વિશેષણ તરીકે આવે ત્યારે આપણે એને સાર્વનામિક વિશેષણ તરીકે ઓળખીશું. અહીં ઉદાહરણ જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. ત્યારે જ મારી લોહીની સગાઈ ખરી. આમાં વિશેષણ કયું છે? આમાં મારી એ સર્વનામ વપરાયું છે. તમે જુઓ અહીં સર્વનામ દરેક વખતે વિશેષણ હોતા નથી, પણ વાક્યમાં જે તે નામ કે સંજ્ઞાના અર્થમાં વિશેષતા લાવવા માટે જ્યારે સર્વનામનો ઉપયોગ થાય ત્યારે એ સાર્વનામિક વિશેષણ બને છે. અહીં આ વાક્ય આપણે સીધે સીધું એમને કદાચ લખી કાઢીએ કે ત્યારે જ લોહીની સગાઈ ખરી તો પણ ચાલે, પણ અહીં મારી એટલે એની સાથે એક વિશેષ અર્થ પ્રગટ થાય છે કે મારી લોહીની સગાઈ ખરી. એટલે અહીં એ સાર્વનામિકનું ઉદાહરણ છે. આપણું કામ જાતે જ કરવું જોઈએ. આમાંય તમને ખબર પડી જાય કે સર્વનામ કયું છે? આપણું કામ જાતે જ કરવું જોઈએ તોય ચાલે, પણ અહીં આપણે એટલે એ પોતાની વાત અહીં કરે છે એટલે આપણું સર્વનામ એ સાર્વનામિક વિશેષણનું ઉદાહરણ છે. અને ત્રીજું ઉદાહરણ છે ગુર્જરીના ગૃહકુંજે અમારું જીવન ગુંજે ગુંજે. અહીં પણ સર્વનામ કયું વપરાયું છે? અમારું. તો અમારું એ સાર્વનામિક વિશેષણ છે. મેં તમને અગાઉ પણ કહ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે બધા જ સર્વનામો વિશેષણ બનતા નથી, પણ ક્યારેક વાક્યમાં પદની સાથે આવી અને એના અર્થમાં જ્યારે વધારો કરે ત્યારે એ સર્વનામ સાર્વનામિક વિશેષણ બને છે. એવી રીતે સાર્વનામિક વિશેષણના પણ બીજા કેટલાક પેટા પ્રકાર છે જેને આપણે કહીશું સાર્વનામિક વિશેષણ જ, પણ એ વધુ કેવી રીતે સમજાય? તો અહીં દર્શકવાચક વિશેષણ. તો આપણે જે વિશેષણ દર્શાવવાનું એટલે કે દિશા નિર્દેશનું કામ કરે એને આપણે દર્શકવાચક વિશેષણ કહીએ છીએ. હવે એ દર્શાવવા માટે આ, તે, પેલું આવા સર્વનામનો ઉપયોગ થાય. તમે ઉદાહરણમાં જોશો એટલે તમને ખબર પડશે. તે ખેતર અનાજથી ભરેલું છે. આમ તો ખેતર અનાજથી ભરેલું છે એટલું કહીએ તોય ચાલે, પણ અહીં તે સર્વનામ દ્વારા આપણને દિશા નિર્દેશ કરે છે એટલે એ દર્શકવાચક વિશેષણ છે. એવી રીતે પેલું બતક પાણીમાં તરે છે. બતક પાણીમાં તરે છે એમ કહીએ તોય ચાલે, પણ અહીં પેલું સર્વનામ લખી અને આપણને ચોક્કસ એ બતક વિશે જણાવવા માંગે છે, માટે એ દર્શક વિશેષણનું ઉદાહરણ છે. એવી જ રીતે પ્રશ્નવાચક વિશેષણ, તો જે વિશેષણ પ્રશ્નનો ભાવ દર્શાવતા હોય, વાક્યમાં જ્યાં પ્રશ્ન કરવા માટે જે પદો વપરાય છે એ પણ વિશેષણ તરીકે આવી શકે. એ પણ સાર્વનામિક વિશેષણના ઉદાહરણો જ આપણે ગણવાના. અહીં પેટા પ્રકાર તરીકે તમને એટલે સમજાવીએ છીએ કે તમે એને અલગથી સમજી શકો અને ખબર પડે કે ભાઈ આ પ્રકારનું પદ આવે તો એ આ વિશેષણ કહેવાય અને આનો પેટા પ્રકાર છે. જે પ્રશ્નનો ભાવ દર્શાવતા હોય, ઉદાહરણ તમે જોશો એટલે ખબર પડી જશે. તમે શું લાવ્યા છો? તો અહીં શું દ્વારા પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે તો એ પ્રશ્નવાચક વિશેષણ છે. અને બીજા ઉદાહરણમાં કાલે તમે કયો વિષય ભણ્યા હતા? તો કયો થી અહીં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે એટલે કયો એ પણ પ્રશ્નવાચક વિશેષણ છે. આમ સાર્વનામિક વિશેષણમાં જુદા જુદા પ્રકારના જે સર્વનામો સંજ્ઞા સાથે આવી અને એના અર્થમાં વધારો કરે એને આપણે સાર્વનામિક વિશેષણ તરીકે ઓળખીશું. નામિક વિશેષણ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં નામિક એટલે જે નામની પાછળ, જે સંજ્ઞાની પાછળ પ્રત્યય લાગેલો હોય. કયા પ્રત્યયો? તો અહીં મેં પ્રત્યયો તમને આપેલા જ છે. ઈ, આઈ, ઈક, ઈય, આળુ.
આ જુદા જુદા પ્રકારના પ્રત્યયો પદની સાથે જોડાઈ અને જે પદ બને એ નામિક વિશેષણ તરીકે ઓળખાય છે. માનો કે પહેલો ઈ પ્રત્યય છે તો હિન્દુસ્તાન પદ છે, હિન્દુસ્તાનની સાથે ઈ જોડાયો એટલે બન્યો હિન્દુસ્તાની, તો એ નામિક વિશેષણ છે. માણસાઈ માણસ પદ છે એની સાથે આઈ પ્રત્યય આપણે જોડ્યો એટલે માણસાઈ, એ પણ નામિકનું ઉદાહરણ છે. મનનીય મનન એ પદ છે, સંજ્ઞા છે, અને એ સંજ્ઞાને ઈય પ્રત્યય લાગ્યો છે એટલે એ મનનીય. માનસિક તો માનસ સંજ્ઞા છે એને ઈક પ્રત્યય લાગી અને માનસિક બન્યું. અને દયાળુ તો દયા એને આળુ પ્રત્યય લગાવ્યો એટલે એ દયાળુ થયું અને દયાળુ એ નામિક વિશેષણ છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ભાગ્યે જ પરીક્ષામાં પૂછાય છે, પણ છતાંય વિશેષણના પ્રકાર તરીકે આપણે જાણવું જોઈએ. એટલે જે સંજ્ઞાઓને જે નામની પાછળ પ્રત્યય લગાવ્યો હોય, કયા પ્રત્યયો? ઈ, આઈ, ઈક, ઈય અને આળુ, અને એના દ્વારા જે નવું પદ બને એ નામિક વિશેષણ તરીકે ઓળખાય છે. અને છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રિયાવાચક વિશેષણ એટલે જે પદો ક્રિયા દ્વારા વ્યક્ત થતા હોય, જેમાં ક્રિયા થતી બતાવાતી હોય એને ક્રિયા વિશેષણ તરીકે આપણે ઓળખીશું. અહીં મેં ખાલી કેટલાક ઉદાહરણ લખ્યા છે. રમતો, દોડતો, કૂદતો, હસતો, જમતો, ખાતો, પીતો, આ બધા જુદા જુદા પ્રકારની ક્રિયાઓ દર્શાવે છે. રમતો એટલે રમવાની ક્રિયા એટલે રમતો, રમતી, રમતું. દોડતો તો એ દોડવાની ક્રિયા છે, દોડતો, દોડતી, દોડતું. કૂદતો તો કૂદવાની ક્રિયા છે, હસતો તો હસવાની ક્રિયા, જમતો જમવાની ક્રિયા. આમ જુદા જુદા પ્રકારની ક્રિયા દર્શાવતા આવા પદો જે નામ કે સંજ્ઞાના અર્થમાં વધારો કરે એને આપણે ક્રિયાવાચક વિશેષણ તરીકે ઓળખીશું. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ વિશેષણના પ્રકારોમાં વિકારી, અવિકારી અને એમાંય શરૂઆતમાં આપણે જે ભણ્યા એ વિશેષણો પણ તમારે વિશેષ યાદ રાખવાના છે. અને એ ક્યારે વાક્યમાં વપરાય એ તમે બરાબર સમજી લેશો. એના ઉદાહરણો આ જે મેં આપ્યા એ અને એ સિવાયના પણ ઉદાહરણો તમે બીજા જોશો તો તમને ચોક્કસ આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ ગુણવાચક વિશેષણ કોને કહેવાય, સંખ્યાવાચક વિશેષણ કોને કહેવાય, પરિમાણવાચક વિશેષણ કોને કહેવાય, સંબંધવાચક વિશેષણ કહેવાય, સાર્વનામિક વિશેષણ કોને કહેવાય, નામિક અને ક્રિયાવાચક વિશેષણ કોને કહેવાય એ તમે આવા ઉદાહરણોથી સમજી શકશો. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો વિશેષણ અને એના વિવિધ પ્રકારો વિશેની માહિતી જે રજૂ કરી એ તમે સમજ્યા જશો. હજુ બીજા વધારે ઉદાહરણો તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો વિશેષણના પ્રશ્નો જ્યારે પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે લખવામાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે. અસ્તુ.